We are very happy to see Usha auntie here, Vasant here, Sudha, and so many of you have joined. And this is going to be really a very exciting session. Perhaps just I need to remind all of you, are you doing the Suksha Vyayama regularly? And we recommend that you get one or two of your neighbors, friends, relatives, somebody, and start doing the Suksha Vyayama with the, especially this is for the volunteers, with the instructions if you practice and practice on a regular basis, and also try to give the instructions in Kannada. You will be consolidating yourself as a volunteer trainer for Suksha Vyayama. And we have seen how in our group, Vasant has shared that Vasant and Lalita, 10 years back, they just started with two of their friends and started this yoga training, and now they have become so good and they have such a big following of yoga lovers, yoga believers, and yoga trainers. So we expect that in another 10 years, Yogakshema will be having a big team of yoga volunteers, yoga trainers, who will be spreading the message of neuroplasticity through yoga, especially, and many other programs that we will be including later. And with this message, I welcome Usha auntie and Vasant, and we'll start off with Sudha Ashok. And welcome to all of you once again. This is going to be a wonderful session with the inputs from everyone. We expect all of you to be participating, and we especially thank those members who have suggested the title for today, which is anxiety, and how to deal with anxiety, which can be for a variety of reasons. We may be having anxiety, but that will be addressed by Usha auntie. Thank you so much. Yeah. Vasant? Yes. Thank you. Thank you, auntie. Yeah. It's nice to have this group once again, regularly meeting every Tuesday. Before we get on to the main topic of anxiety, I thought we would just sit together quietly with our eyes closed and practice mindful breathing. So may I request everybody to keep your eyes closed. Take some deep breaths. As we are taking deep breaths, feel your posture. Align the weight distribution evenly on both the sides. Let your spine be straight and alert. The eyes gently closed. And with a calm and quiet mind, let us focus our attention inside the nostrils. Let us feel the natural breath flowing through the nostrils.
Try and feel the touch of your breath inside the nostrils. Just remain connected with your natural breath, normal breath as it is. Use the breath as a powerful tool. Be deeply connected with yourself, both body and the mind at the same place at the same time. In the present moment, here and now, now and here. As we are observing our natural breath, some thoughts may pop up. So be it. Without judging ourselves, gently, compassionately come back to the breath. A simple and powerful practice helps us to quickly get anchored to the present moment. And with that, let us gently rub our palms, relax your eyes, eye muscles, and gently open your eyes. Thank you all. This was a very simple practice that we would normally have it so that with whatever activities we have been doing, we can quickly get focused onto the today's session. So before we start off with the discussion, I would like to quickly go over 2 or 3 slides on anxiety. I'd like to share those slides. I hope everybody is able to see the slide. Yeah. Yes. Thank you. First of all, thanks a lot to several people who had proposed this topic. I think it was Geeta Seshadri, Sheila Kadur, and several others. Very important and very relevant topic in today's times for all of us. Let's go through in a little scientific way, and then we will open out for discussion. Feel free to share any thoughts that you have, any concern, or any experiences that you'd like to share with regards to this topic. First, in a very general sense, let us ask ourselves, what exactly is anxiety? How will you, if you were to put words together, how will you define what is anxiety? What is anxiety? In its very simplest sense, one can look at
anxiety as a sense of worry. A sense of worry about any external situation or the current pandemic, or with regards to whether the maid will come on time or not, or with regards to keeping our children happy, whatever, it could be a sense of worry. Or it could be a sense of nervousness or a sense of unease. Sometimes we can identify the reason for this unease or nervousness, but sometimes we cannot. But having said that, we can feel that within our body, a sense of nervousness or a sense of unease. So in a very general sense, all of this is nothing but anxiety. Now let's ask ourselves, who has anxiety? And very interestingly, you will find that there's hardly anybody, if you really objectively observe, that who wouldn't have anxiety. Let's ask ourselves, do children have anxiety? Of course, children have anxiety. They are all missing out on all the fun that they used to have when they would go with their friends at the school. And given the current pandemic situation, they're all at home. They have to share the same space. They're missing out on the fun of meeting their friends, playing with them. So definitely children have anxiety. If it's an exam or a test coming closer, of course they have anxiety of these external situations. How about fathers or working professionals? Yes, again, their situation has changed significantly. We all have shared working spaces. Home has become both a place for work, and there are a lot of changes that one needs to do to be able to accommodate these changes. Can I request the mic to be muted? Okay, thank you. What about mothers or homemakers? Of course, again, there are a lot of anxieties even as a homemaker. I think that's where most of the people today come from. What about grandparents? Needless to say, yes, given the social distancing that we have, we are not able to physically meet our loved ones, and we have to be contented and happy with whatever interaction we can have today with our various communication gadgets. So anxiety, if you see, is a omnipresent phenomena, including our maids. They will have their own anxieties. How long their job will be there? When will the next lockdown come? Their financial anxiety. So each and every person on this planet, I would say that definitely will have some sort of anxiety or the other. That's a given. So let's look at now from the point of view of what happens to our brain when we are anxious. Now, it has been said that a portion of the brain, which is called as amygdala, which is a small peanut-shaped part of the brain, that gets hijacked when we are anxious. So that essentially activates, and as a result, the higher cortex within us, the part of the brain which is unique to us as human beings, that gets disabled. So we lose our ability to be, our unique ability to be self-aware, our unique ability to be able to thinking and understanding our thoughts. And this exactly is what happens when we are in an excited state of anger or fear, hate, disgust, frustration, fear of uncertainty, and so on. On the context, when we are in a state of low emotion, when we are feeling calm and relaxed, our higher faculties within us are active,
we're able to understand ourselves, we're able to understand our thoughts, our feelings, our emotions, all of that we are able to understand. While when the amygdala gets hijacked, whenever any anxious thoughts come into us, this is precisely the change that happens with regards to our brain. So we just wanted to introduce these simple things on this topic of anxiety and then open it out for discussion, open it out for interaction. Maybe I would like to first pose a question about what kind of anxious thoughts that tend to pop up now and then for people. Feel free to unmute yourself and interact. Yeah, Auntie, if you'd like to add anything right now. Sure. I will take ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ವಸಂತ್ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತಂಕ ಏನು ಅಂತ, ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆತಂಕ ಆಗದೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೀ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಬೇಬೀಸ್, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ತಾಯಿನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ಆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಏನು ಭಯದಿಂದ ಆಗೋದು. ಮಗುಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡೋರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಆತಂಕ, ಭಯ ಎರಡೂನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಭಯಕ್ಕೂ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗೂ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಭಯ ಆಗೋದು ಏನಾದ್ರೂ, ಇವಾಗ ಒಂದ ಮಗುದೇನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪುಟ್ಟ ಮಗು, ತಾಯಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಆ ಹೆದರಿಕೆ, ಅದ್ ಗೊತ್ತು ಏನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಏನು, ಟ್ರಿಗರ್ ಏನು, ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ತಾಯಿ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅದು ಭಯ ಅಂದ್ರೆ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಭಯದಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಭಯ, ವಿಪರೀತ ಭಯ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಶುರುವಾದಾಗ ದಟ್ ಭಯ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಏನದು ಭಯದಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭಯ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಹೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಭಯನ. ಬಟ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಭಯದಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರುನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳಿರತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿರತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ನಾನಿದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂಥವ್ರು ದೇ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆತಂಕನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಇದು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ, ಧ್ಯೇಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ನಂದೇ ಸಂಸಾರ, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಹೆಂಡತಿ,
ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೂನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನಕ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಏನೇನ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ 2-3 ವಾರ ತಗೊಂಡು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತ್ಲೆ ರೂಮ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮೀರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ದೊಡ್ಡವರು ಕತ್ಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ನಾವು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೇ ಇರಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಕ್ಕೇನೆ ಆತಂಕ. ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು. ಅದಿನ್ಯಾತಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆತಂಕ. ಈ ಆತಂಕದಿಂದ ನನ್ಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಆತಂಕದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರ ಎಡೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೀರಿ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆತಂಕ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಈ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರೋರ ಹತ್ರ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ, ನನ್ಗೂ ಅದನ್ನ ಏನೇನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಗೂನು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Let us not call this as mental illness, mental health issue. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು, ಇರಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು we cannot live up to our potential that we have. ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಆತಂಕದಿಂದ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ವಸಂತ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಓಲ್ಡರ್ ಥಿಯರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೀಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ, ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕಷ್ಟ, ಅದನ್ನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಶೇಪಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಭಯ, ಆತಂಕ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ರೀಜನ್ ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಇಂದ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇಂದ ಆಗೋದು ಅಂತ ಇದು ಒಂದನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತೀಚಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಆಗೋ ಅಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇದರ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಹೈಪೋ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಆ ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್
ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ. ಆಳಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನು 3 ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೇನ್ ಮುಖ್ಯ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮೀರಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಮೀರಿ ಬರ್ಬೇಕು? ನಾವು ಭಯ ಇಲ್ದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ, ಭಯ ಇಲ್ದೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಆದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇವೆ. ಅದನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನದು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೀ ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಎಲ್ಲ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮೆದುಳು, ಆ ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಅನ್ನೋದು ಕೆಳ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಮೇಲ್ಮೆದುಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಆ ಮೇಲ್ಮೆದುಳಿನ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗೋದು ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ, ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಮೇಲ್ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ 2 ರೀಜನ್ ಇದೆ. ಒಂದು DACC ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಡಾರ್ಸೋ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀಜನ್. DACC ಅನ್ನೋ ರೀಜನ್ ಅದು ಮೇಲ್ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀಜನ್. ಅದೇ ಮೇಲ್ಮೆದುಳಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇದೆ, VMCC ಅಂತ. ಆ ರೀಜನ್ನು ಈ ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾನ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ರು ಈ VMCC, ವೆಂಟ್ರೋಮೀಡಿಯಲ್ PFC ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, CC ಅಲ್ಲ, ವೆಂಟ್ರೋಮೀಡಿಯಲ್ ಪ್ರಿಫ್ರಾಂಟಲ್ ಕೋರ್ಟೆಕ್ಸ್, VMC ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವೆಂಟ್ರೋಮೀಡಿಯಲ್ ಪ್ರಿಫ್ರಾಂಟಲ್ ಕೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಶಮನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಎಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3-4 ವಾರ ಇದನ್ನೇ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ಇದನ್ನಾದಾಗ ಇದೇ ಆತಂಕನ ನಾವು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, there is what is called as ಯು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಯು ಅಂದ್ರೆ EU ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಗುಡ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನ ಆತಂಕನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಜನ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆತಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆತಂಕ ಆದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಆತಂಕನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು.
ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆತಂಕನ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ ಆತಂಕನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತಾನೆ. ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್. ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸುಧಾ ಅವರೇನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್, GAD ಅಂತ, ಜನರಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಪರೀತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ತರ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಾಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಏನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಥವಾ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬಹುದು. ಸೋ ಮಚ್ ಸೋ ಈ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಭಯಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೂಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗ್ ನಾವೇ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ GAD, ಜನರಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದೇನು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ PTSD ಅಂತ ಇದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದೆ ತುಂಬಾ ಕನಸುಗಳು ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಹಾಗೆ OCD ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟು ಶೋ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಬ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೀರಿ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ OCD is also considered a type of anxiety disorder. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಬೇಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕುಡ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. I can tell you, as a teenager, I had so much separation anxiety when I was young. ಅವಾಗ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟೀನೇಜರ್, 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವಳ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇನೆ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ವಾಟ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಅದು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋಬಿಯಾಸ್.
ಫಿಯರ್ ಅತಿರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫೋಬಿಯಾ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫೋಬಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಫೋಬಿಯಾ ಆಗತ್ತೆ, ಈಜೋದಕ್ಕೆ ಫೋಬಿಯಾ ಇರತ್ತೆ. ಫೋಬಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತೀವ್ರವಾದ ಭಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇರತ್ತೆ, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟಚ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮೂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್. ವೆರಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಹೈ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎರಡು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ that is nothing but in a different way looking at bipolar disorder ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಔಷಧಿ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, support of friends, or support of one person who can see somebody in an unconditional way is enough to overcome any of this ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. I think we will take up questions from here. Over to you, either Lalita or Vasant, whoever wants to. Yeah. Thanks, Auntie. Yeah, I think Sudha might have to just give the rules, no? We don't need the rules today, Okay. Lalita. We have all heard about it first time. We can just go over with the question and answer, because with this kind of format, if you hear the guidelines once, that is enough, I think. Okay. Thank you. Vasant, you want to say something? No, we basically would like to start off with the interaction and have people talk about whatever are the sources of their anxiety, whatever they're comfortable. It will be nice to open out, and let's keep this as a non-judgmental space so that we encourage people to speak out as much as they're comfortable. Yes, come on, everybody. We are seeing good attendance today. Now it's a time for interaction, and start with your questions. Yeah, straight away. Unmute yourself and then start. Yeah. Usha, ivaga ಗೀತಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ I'll do that. Madam, how do you deal with separation anxiety? Usha, Like, ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ I was very close with my person. First thing that comes to my mind is my mother. 2 years. So whenever you're going through. ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Yeah. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗೀತಾ, ಗಾಯತ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡೋರಂತೆ. ಗಾಯತ್ರಿ, the separation anxiety we will deal with it in the next few weeks. Let us start off understanding ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು, and then as we go along we will bring, there are many different ways. ಒಂದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು, and maybe ವಸಂತ್ will give one aspect, but ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ us take it as we go along. Thanks.
ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ma'am. ಗಾಯತ್ರಿ, Thank you, ma'am. Yes, ಗೀತಾ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆತರ ಏನನ್ನ ಅನ್ಸ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ವಿಸಿಟ್ my mother, it would be best. But if in some cases, sometimes like this pandemic time, if give a phone call or talk to her, you get so relieved. So first person which comes to my mind is mother, who can give that sort of unconditional love or just listen to you. ನಮ್ಗೆ ಆತರದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ ಬೇರೆದಿಲ್ಲ ಗೀತಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಗರ್ಡ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಬರೀ ಇದನ್ನ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ಲಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲಿ ಏನು ಬರೀ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? Hi, ma'am. I have a question. Yes. First of all, thanks a lot for sharing a lot of information, which was very useful. As you mentioned that children will have anxiety, like they'll be scared to go in the dark. Examples were given, right? So I just wanted to know such kind of anxiety. I mean, I was thinking that it was fear, not anxiety. So now realizing that it is anxiety. So does it affect them badly, such kinds of anxiety issues? Yes, it starts off as fear. Because anxiety is caused due to fear. Fear agi ಶುರುವಾಗಿ fear ಬೇಗ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಯರ್ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಎರಡೂನು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಟ್ವೈನ್ಡ್. ಇದು ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಆತಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್. ಖಂಡಿತ. Sure, ma'am. Thank you. ಒಂದು ಅಗೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮಗು ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈಟ್ ಅವೇ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ಗೀತಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದಟ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ನಾನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ affection, care, loving affection is what at that time helps, rather than saying ಏನಾಗಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್, ರಾದರ್ ದೆನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಮೀರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಕ್ವಿಕ್ ಟೂಲ್. Okay, ma'am. Thank you. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಸುಷ್ಮಾ. ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಯರ್, ಫೋಬಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್? ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಫೋಬಿಯಾ ಆಗತ್ತೆ, ಫೋಬಿಯಾ ಇಂದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಆತರ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾರೋ ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫಿಯರ್ ಬರತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫೋಬಿಯಾನ, ಅದು ಯಾರು ಬಂದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸುಷ್ಮಾ, ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ, ಬ್ರಾಡರ್ ವೇ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ is less intense form of fear, but it sustains for a longer time than fear. Hange now classify madodu scientific agi. And phobia comes under anxiety.
ಫೋಬಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಭಯ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಭಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ರೆ. ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇವಾಗ ಹೋಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರುನು ಕತ್ಲೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕು ಅದೇ ತರ ಬಾಡಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೆನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದು ಫೋಬಿಯಾ ಆಗತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗದು ಮೊದ್ಲಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದು ಶುಗರ್ ಇಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದಲ್ವಾ, ನನ್ಗೂ ಶುಗರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ 19 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂನು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಯ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆತಂಕ ಅಮ್ಮ ನನ್ಗೆ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗ್ ಬಂದೆ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದೀನಿ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಹೋದಾಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೋದು? ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಆಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾದಿದ್ದು ಇನ್ 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ಟುಗೆದರ್. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗೆ ಈ ಟೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಟೂಲು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವುದು ಟೂಲ್ಸು ಯಾವುದೇ ತರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರ್ಲಿ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವುದು ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈಗ್ಲೇ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕೊಡತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಟು ಸೇ, ಇದು ನನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಆತಂಕ ಆಗ್ಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ಈ ಥಾಟ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೂ ಶಲ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಪಾಳಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಅನಿಚ್ಛಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇದ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗತ್ತೆ, ಈ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಆಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರತ್ತೆ ಹೋಗತ್ತೆ, ಇದು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನೇ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ನಂಬಬೇಕು. ನಂಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇತ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮದೇ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅದು ಈ ತರ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ಅದ್ ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ನನ್ಗೆ ಅದೇ ತರ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವು ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೂಲ್, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸರಳ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಖಂಡಿತ ಆ ಕ್ಷಣ ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಭಯದ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮೀರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಸರಿ.
ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಆತರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೌದು ನಮ್ಗೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ಥರದ್ದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟೂಲ್ಸ್. ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೋಗತ್ತೆ, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ನಡಕ ಆಗಿ ಏನೋ ಸ್ವೆಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಗೆ ಒಣಗಿ ಏನೋ ಆಗೋಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ತೋಚದೆ ಕೂತ್ ಬಿಡೋ ಹಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ಇದು ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನಿಚ್ಛ, ಇದು ಅನಿಚ್ಛ, ಈ ಥಾಟ್ ಹೋಗತ್ತೆ, ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನನಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಜವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸರಿ, ಅದೇ ನಾನೀಗ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಇವಾಗ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನನಗೆ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಬೇರು ಬರೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಭಯ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಪೂರ್ಣ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರೋ ನೈಜ ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ನನ್ಗೇನ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಾರಿನಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ನನಗೇನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಭಯ ಕೂಡ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಭಯ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನನ ಹೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಈ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಬೈ ದ ವೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 21 ಡೇ ಕೋವಿಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಸಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಹೈಜಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ವಸಂತ್ ಅವರು ಅಥವಾ ರಾಖಾಲ್ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯು ಅಪ್. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೊಂದಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 6 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದು PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ರಾಖಾಲ್ or ವಸಂತ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 10 minute ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಇರೋದು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಾಗ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ತರದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೀಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪರ್. ಆಗ್ಬಹುದಲ್ವಾ? ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಕೆಲವು Yes. ಸತಿ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರತ್ತಾ ಅಂತ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೂನು ಆಂಗ್ಸೈಟೀಸ್ ಇರತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೂನು ಅದರಿಂದ ಏನೇನೋ ತೊಂದರೆಗಳಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಆ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆತಂಕ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ. ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದ್ ಹಂಗ ಆಗೋದ್ರೆ ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂದ ಹಿಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ B12 ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಸಿವ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗಳಿಂದ.
ನಾನು ನಾಗಪ್ಪ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದ ಥಾಟ್ಸು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಅನುಮಾನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಥಾಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂಥರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಲಿಟಲ್ ಫಿಯರು ಏನೋ ಒಂಥರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 3 ಮೆಸೇಜಿನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ. ಇದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅವರೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕೊನೆಯದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರೇ. ಈ ಕೊನೆಯದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 3 ಮೆಸೇಜ್, ನನಗೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಸೋರಂತೆ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರೇ. ನಮ್ಗೆ ಆತಂಕ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನದನ್ನ, ಪಾಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಆತಂಕ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನುವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೂನು ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಥಾಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾವ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಥಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಭಯ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ದೆನ್ ಅದರ್ಸ್, ಅದು ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ. ವೆನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಇಫ್ ದೇ ಪುಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್, ಪಾಸ್ಟ್ ದನ್ನ ಅದ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ವೇ, ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರಬಹುದು, ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆನು ಆತಂಕ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಪ್ಲಾನ್, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಥಾಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾಗಪ್ಪ ಅವರೇ. ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ? ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಇನ್ ಎ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ವೇ. ಏನು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿಂದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ಮುಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಪಡದೆ, ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ವೇ ಆಗಿ, ನಾನು ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನನ್ಗೆ ಎದುರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪುಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರು, somebody had asked about certain tools, ಒಂದಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ವಸಂತ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. One of the tools, major tool, is to learn to be in the present moment in a mindful manner. ಅದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಬ್ರೆತ್, ಉಸಿರಾಡುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಸೇತುವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಾಗ್ಲಿ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಓಡತ್ತಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಿಡಿದು
ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಈ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ತರಿಸೋದೇನೆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ವಸಂತ್ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬ್ರೈನ್ ರಿವೈರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಬೈಪೋಲಾರ್ ಏನಿದ್ರು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್, ಸಬ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಕೇ ಆಗತ್ತೆ. ಬರೀ ಬೇಕಾಗೋದೊಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗಪ್ಪ. ನಿಮ್ದು ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಗಪ್ಪ. ಓದ್ತೀನೇನು, ಹೇ ದೇವ ನನಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಆಗದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಸನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸು. ಇದು 4 ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. As always, I have told you, Nagappa, you're such a great participant. And in fact, ನನ್ಗೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ, ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಂಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಇ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿವೈರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ. ನೀವಾಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಎಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ ರಿವೈರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗಪ್ಪ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. You're a great practitioner, great neurosculptor in action. ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಎಸ್ ರೂಪಾ, ನಾನು ಮತ್ಸರಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಮುದಿತ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು, ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀನಿಲ್ಲ, ಮುದಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದನ್ನ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದೇನೆ ಮುದಿತ ಅಂತ. ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಜೆಲಸಿ ಅಥವಾ ಅಸೂಯೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿನೂ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಲ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆಲಸಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಖುಷಿ ಪಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಜೆಲಸಿ ಇಸ್ ಮುದಿತ. ನಾವು ಅಸೂಯೆನ ಹೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಏಳ್ಗೆಗೆ ನಾವು ಆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಾಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಯವರಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಪಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಈ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದಹನ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು
ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇನೋ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾರಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ. ಅಸೂಯೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಆದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಅಸೂಯೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಸೂಯೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ತಪ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಅದ್ ಹೆಂಗೋ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಸ್ ಅ ವೇ ಟು ರೀಚ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೂಯೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ನಾವ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಮಾನವರಾಗೋದು. ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿದೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಬಿಂದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೇ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅಗೇನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತರ್ತೀವಿ ರೂಪಾ ಅವ್ರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೀರಿ ಬರೋದು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ ರಿವೈರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮೀರಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಜೀವನದ ಹಾದಿನೇ ಬೇರೆ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸೂಯೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ ಇದೆ, ಈ ತರ ಇದೆ, ಆ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪುಲ್ ಅಸ್ ಡೌನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್, ನನ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ತರದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಅಸೂಯೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಾಮಸಿಕ್, ಅದರಿಂದ ರಾಜಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆಗೆ. ದ್ವೇಷನೂ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡೋ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗುಣಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗುಣಗಳಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ tools that we can use to overcome lot of negativity and especially the anxiety. We will take it up as we go along. Again, a very good question, Rupa. I hope nimge clarification aitu anta ankotini. Thank you, madam. Namaste, Usha. Namaste. Geeta. Yes, Geeta. I just want to know how to deal with teenagers' behavior ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅವರು ಅದೇ ಟೀನೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ? I have not able to find out due to which parents are getting a lot of stress, because whatever they may say, okay amma, okay like that they say. Otherwise before 2 years back they were not like that. After entering into teenage group, ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ
ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. I'll start off, but I'm going to request Vasant also to shine some light upon this, because teenagers' brain is very different. Adanna now as adults, as parents, we need to understand. Actually, there is a book. Even before I go into that, Vasant, would you like to talk about, we have discussed this at length, including both of us have read that book about teenage brains that was written by a pediatrician mother about her son, how he was different and how she understood as a mother, not as a doctor. Okay. And then she was able to shine light about this. Then she wrote a book as a doctor after she understood. She was very empathetic and compassionate. And then that has helped many of the parents. I would like Vasant to shine light upon this. Vasant, could you please take this up? Yeah, sure. Yeah. Myself and Auntie have discussed this at length, and there's a nice book called as Teenager's Brain, as Auntie was mentioning, which talks about some of these behavioral patterns that we see in during the teenage phase, and she has nicely related that with the various chemical changes, the changes in their melatonin cycle, the hormonal cycle, what they go through, and as a result of which what kind of behavioral changes are being observed. So I would strongly recommend, if there are also good blogs and articles, if you just Google for teenage brain, you will hear about all these things being mentioned in a very scientific way. Things like what you mentioned, Geeta Auntie, about always responding to saying, okay, I understand, and then running away, or having sleeping very late, getting up very late, and various other aspects with regards to their way of looking at the world versus parents or the grandparents' way of looking at the world is, it's a very interesting book with the real life examples, what that doctor herself went through with her own teenagers. And that gives us a lot of, I would say, a lot of insights about. Okay. That was Thank a you so brief much. synopsis, Vasant. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಮೇಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮದರ್ಸ್, ಈವನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. Yes. It's all about lifelong learning if we need to be improving our quality of life. And if we need to be utilizing our potential to the fullest extent, we need to be learning constantly. And let that path of learning be joyous. So let us make that journey itself as destination. So until and unless we enjoy learning, it should not be just to fix some problem. So we can make this as an opportunity for us to learn a whole lot more, and the kids and grandkids also will benefit anta. idantu tumma nija. ನಾವು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಖುಷಿ ತರಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಆ ವೇದಾಂತದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗನ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ and keep utilizing the potential that we have to the fullest extent. Okay, thank you. Thank you so much, Usha, and thank you, Vasant ji. Are there any more questions? We have exceeded the time. I suppose if we keep it for 2 hours also, everybody will be interested, everybody will join in and keep asking questions, because this topic deals with each and every person's life, whatever the age, whatever the situation, with whomever they are interacting, and whatever is the situation that they face. So it is something to which everybody has a question, and something to which everybody will find answers, solutions, clarifications, and most importantly, we should get a new way of thinking.
But I think we will keep the rest for the next session. Thank you all so much. All those who posed questions, it was very interactive. As we say, the more interactive it is, the more the learning that happens and the more interesting the session becomes. And we get personally, each one of us get a message which we can practice. Each one of us will be able to practice from these interactions. Definitely, that is a given. And today we have learned some of the tools about affirmation, mindful breathing, and to be in the present moment, and about self-awareness, and so many other things. The most important thing, which was very reassuring for me, is for Usha Aunty to say that there will be more sessions and we'll be dealing with this topic more, which means there is time for you to chew your thoughts, and perhaps you can put your questions on the group so that others can also be triggered into thinking along those lines, and they will also get, because it's all a chain reaction. One question leads to another question and so on. And it will be that lifelong learning that Yogakshema is talking about. And thank you very much to Vasant. He has already put in one link from the 21 days challenge, which Usha Aunty gave during the last year, during the COVID. That is also, the message will be always beneficial to us. And so that is good, we have it. I think if we post at short intervals, then each one can be gone through, revisited, each link. It's only for 5 minutes, 10 minutes, but the learning will be really consolidated. And in that way, step by step, we learn a step a day, a message a day, and we practice it. Then that is where the neurosculpting can happen within us. And yeah, thank you so much to all of you. Thank you so much to Vasant, and also to, I must say, Dr. Usha, at least at the end of the session, for a wealth of knowledge and wisdom that makes us share, and that which gives so much of information and learning to all of us. Thank you so much. And thank you to each and every one of you for making these sessions so effective and interesting. I'm sure you will pass on the message to the others so that more and more people can benefit in a very positive and practical, action-based way in the future. Thank you, everyone. Thank you so much. Vasant and anyone else who wants to say something? And also, I must thank Rakhal. He is hidden curtain, but he is the one who is able to identify what are the glitches in the program, the technical glitches, and sort it out even as we are going through the program. Thank you, everyone. And we'll meet again next Tuesday, same time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Thanks, ma'am. Thank you.